کہ ان کا بھی احتساب اس قدر تو ہو. اگر ایک لیڈر کو اتنا ہی آپ سپیس نہیں دے رہے, ہاسپٹل جانا آپ کے لیے مشکل ہے, ہاسپٹل میں ایک رات گزارنا مشکل ہے, جبکہ 1000 دن سے زیادہ وہ جیل میں گزار بیٹا. جناب اسپیکر, آلموسٹ ناممکن ہو گیا, دل خون کا آنسو ہو رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی فورس کر رہے ہیں. عوام جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ریاستیں رہتی نہیں ہے, ریاست عوام سے بنتی ہے, ریاست سے عوام نہیں بنتی. میں تو ایز اے چیئرمین یہ کہتا ہوں, میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں, ان کا بھی نہیں بنتا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ووٹر ہم سے یہی پوچھتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے آج جانا تھا, ہم پروگرام کرتے جمعے والے دن میری والدہ کی وفات کے بعد, لیکن میں اپنے ووٹروں کو فیس نہیں کر سکتا. گوہر صاحب. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج کا دن بڑا اہم ہے ہمارے لیے. جن کے ووٹ اور سپورٹ سے ہم آئے ہیں, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی اور موت کے کس کشمکش سے گزر رہا ہے, اس کے خاندان کو نہیں پتا. اچھا صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ جب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرف سے چل پڑیں کہ حالات بہتری کی طرف جائے, کوئی ڈائلاگ شروع ہو, یہ ہاؤس مضبوط ہو, یہ جمہوریت مضبوط ہو, اس ملک کا دفاع مضبوط ہو, تو آل آف سڈن وہ کچھ کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں تھی. جناب اسپیکر, کوئی مانے نہ مانے حکومت والے سائڈز پہ سے, لیکن دنیا یہ مانتی ہے کہ عمران خان اس وقت دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. دنیا مانتی ہے کہ اس کو جیل میں سیاسی بنیادوں پہ رکھا گیا ہے. دنیا یہ مانتی ہے کہ اس کے ایک جھلک سے بعض لوگوں کو اتنا ڈر ہے کہ اس کی ایک جھلک وہ برداشت نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے صحت پہ اور اس کی بیوی کی صحت پہ جناب اسپیکر ہم سیاست نہیں کریں گے. ہم نے کہا سیاست کے لیے 20 چیزیں اور موجود ہے, اس پہ سیاست نہ ہو. جنوری میں پہلے حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہاں ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے, اس کے آنکھ کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ سے جب خبر آئی, ہم نے درخواست دے دی, اس ہاؤس کے اندر ہم نے دھرنا دیا کہ ڈاکٹر کی اجازت دے دو ہمارے پاس. جناب اسپیکر, اس کے لیے 25 مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے, 17 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے. انصاف تو دہلیز پہ ملنے چاہیے, لیکن 25 مرتبہ اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. یہ پارلیمنٹیرین خوار ہوتے رہے, وہاں دروازوں پہ کھڑے رہے. جناب اسپیکر, ہم یہ سمجھتے ہیں آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, آپ نے اچھا رول پلے کیا, اس کے ہم معترف ہیں. جب ہم دیواروں سے ٹکرا کر کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں, سو یہ ایوان کہلاتا ہے کہ یہ ہر انسٹیٹیوشن کی مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے. ہماری توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد جا کے ہمارا کیس لگا ہے. 18 تاریخ کو جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, بڑا سمپل کیا, حکومت نے اس پہ ریویو فائل کیا. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ریویو کو ختم ہونے دے, اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے. جناب اسپیکر, ہم نے اپنے ورکر سپورٹر کو اور پارٹی وہ لوگوں کو کہا کہ کوئی شفا انٹرنیشنل کی طرف نہ جائے, کوئی ویڈیوگرافی نہ کرے, کوئی وہاں سے ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ خان کے علاج معالجے میں مسئلہ آ جائے یا باہر جو مریض ہے ان کے پاس مسئلہ ہو. جناب اسپیکر, ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ بلا کر کے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا احترام کیا جائے. ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہاں کوئی ویڈیو نہ بنا لے. جناب اسپیکر, یہ ہاؤس, یہ اپوزیشن کے ممبران, ہمارے پاس 3 کروڑ ووٹ کو جنہوں ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے. جناب اسپیکر, ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ سے, آپ نے ان کو ٹھہروانا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر کلیئر تھا کہ آپ نے اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا تھا. جناب اسپیکر, اس میں کلیئر لکھا تھا کہ فیصل سلطان اور اس کی بہن ڈاکٹر عظما اس ٹیم کا حصہ رہے گی. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں ٹیسٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے لانا تھا. جناب اسپیکر, ہم نے ایک بار نہیں بار بار یہ کہا ہے, ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, ہم اس کے نام کا ووٹ لے کے یہاں آئے.
जनाब स्पीकर, हमने बड़ी कोशिश की कि सारी चीजों के बावजूद आपके साथ रहे, इस पार्लियामेंट के इस हाल में बैठ करके अपना रोल प्ले करे। शायद आप नहीं चाहते इस सिस्टम का हम हिस्सा रहे। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। आपको अपनी स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, लेकिन हम फैसला करेंगे। पाकिस्तान की अवाम का एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। जनाब स्पीकर, हमने बारहा आपसे ये रिक्वेस्ट की, हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आप बताएं, आजाद कश्मीर या कश्मीर पे इशू आए, हम आपके साथ खड़े नहीं हुए? इजराइल पे आपके साथ खड़े नहीं हुए? ईरान पे आपके साथ खड़े नहीं हुए? इंडिया के साथ आपके साथ खड़े नहीं हुए? हमारा अगर रोल ना होता तो शायद रिजल्ट कोई और होता। चाइना के साथ हम आए तो आपके साथ खड़े नहीं हुए। वो हम आपके साथ नहीं खड़े थे एज हुकूमत, वो हम रियासत पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हम मुतालबा करते हैं जनाब स्पीकर कि इनका भी एहतसाब इस कदर तो हो। अगर एक लीडर को इतना ही आप स्पेस नहीं दे रहे, हॉस्पिटल जाना आपके लिए मुश्किल है, हॉस्पिटल में एक रात गुजारना मुश्किल है, जबकि 1000 दिन से ज्यादा वो जेल में गुजार बैठा। जनाब स्पीकर, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया, दिल खून का आंसू रो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप यही फोर्स कर रहे हैं। अवाम जब उठ खड़ी होती है तो रियासतें रहती नहीं है, रियासतें अवाम से बनती है, रियासत से अवाम नहीं बनती। अरे रियासत रियासत होती है जो अवाम को मां समझ के बैठे। वो लीडर जिसको हर दुनिया मानती है वो लीडर है, वो बंदा जिसकी सारी दुनिया कह रही है। जनाब स्पीकर, हम तो कानून के मुताबिक नहीं कह रहे, हमने रूल के मुताबिक नहीं कहा, हमने उसके राइट के मुताबिक नहीं कहा कि वो एक अजीम लीडर है, एक बड़े पार्टी के सरबराह है। हमने इतना कहा कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है, उसका भी राइट है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिले। पाकिस्तान ने वोट दिया था जब यूनाइटेड नेशन के नेल्सन मंडेला रूल्स बने, उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन से ज्यादा कैदी को फैमिली से न मिलाना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। नहीं, हम भी आपके साथ हैं। हमारे वोटर हमसे यही पूछते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैंने आज जाना था, हम प्रोग्राम करते जुमे वाले दिन मेरी वालदा की वफात के बाद, लेकिन मैं अपने वोटरों को फेस नहीं कर सकता। वो लीडर जिसके बलबूते हम बैठे हैं, जनाब स्पीकर, आप हमें किस कोने में पहुंचाते हैं, ये फैसला आप कर ले। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीजन पॉलिटिशियन में उस पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर ले, हमें कबूल है। आप कहते हैं हम इस कोने से निकल जाएं, हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ये बैठे हैं हमारे लीडर खान ने उसको ये मशल दिया हुआ कि ये फैसले करेगा, हम फॉलो करेंगे। और अब हम यूनाइटेड अपोजिशन है, थैंक्स टू मौलाना साहब, वो हमारा हिस्सा है। जनाब स्पीकर, आप फैसला कर ले। अगर आपका लीडर ऐसा हो, आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब का लीडर ऐसा हो तो वो क्या फैसला करेंगे? क्या रात के अंधेरी में ये हो? मैं बिलावल का मशकूर हूं कि कल उन्होंने ये कहा कि इसका इलाज करे। जनाब स्पीकर, आप 25 मरतबा हमें हाई कोर्ट ले गए, 15 मरतबा आप हमें सुप्रीम कोर्ट लेके गए, वो भी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, जबकि ये ऑर्डर आपको खुद इंप्लीमेंट करना चाहिए था और आपको कहना चाहिए था कितने दिन आपने उसको रखना है, कौन से हॉस्पिटल में रखना है। हमारा लीडर ऐसा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, 3 दिन रखे, चौथे दिन उसने कहना मुझे किसने इस हॉस्पिटल में रखा है, मैंने जाना है। हमने कहा है खान 1 सेकंड इलाज और इसके टेस्ट से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, वो डील वाला बंदा नहीं है। जनाब स्पीकर, इस जमहूरियत को अगर बचाना है तो जो मैंने बातें की इस पे गौर कर लें। हम जमहूरियत के वफादार है, उस वफाद के वफादार है, हम इसके आलमबरदार है जमहूरियत के। जनाब स्पीकर, बड़ा सीरियस इशू है, आज का दिन बड़ा भारी है, हमारे वर्करों पे आज का दिन बहुत भारी है, रात का दिन बहुत भारी रहा है। उसके बहनों की आवाज अगर आई है तो हम नहीं चाहते कि जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया, थैंक यू जी ख्वाजा आसिफ साहब।